ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ संघर्ष ਨੂੰ ਹੋਰ तेज करांगे ਅਤੇ पूरी शांति ਦੇ ਨਾਲ इस संघर्ष ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। देखिए, बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतजार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस। वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत तीन कानून रिपील करने का, एक MSP को लीगल राइट टू MSP, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं। एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का, वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। सारी पूरे देखिए, जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी, हम इसे लागू नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए। जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया, हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? आगे आने वाले टाइम पे भी 23 तारीख तक कंटिन्यू प्रोग्राम लगे हुए हैं। महाराष्ट्र तक जाएंगे और बहुत समर्थन किसानों का मिल रहा है। ये जो समर्थन मिल रहा है ये अकेले किसान का नहीं है, जो मजदूर हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो आटा और दाल तिजोरियों में बंद होगा, उसकी क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी, उन सब लोगों का समर्थन है। अब अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि व्यापारी के गोदाम में अगर अनाज चला गया तो कितनी भूख आदमी को लगेगी, उसके आधार पर कीमतें भी तय करेंगे। वो नहीं होगा। भारत सरकार से हमने बार बार ये कहा है कि 3 बिल है, इनको आप वापसी लो, MSP पे कानून बनाओ। गलत तरीके के प्रचार चलाए जाते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि 3 तोले सोना में 1 क्विंटल गेहूँ मिले। लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम कर रहे कि यह आंदोलन तो इसलिए है। हमने उनको आंकड़े दिए, आंकड़े काट छाट के दिए जाते हैं और अखबार पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उधर मजदूरों की नौजवान आगू नवदीप कौर की गिरफ्तारी का मामला लगातार सुर्खियां दे विच। नवदीप कौर के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, 649 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀਗੀ 649 ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। और जी 649 नंबर FIR ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 148 149 323 506 और 384 IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੱਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ FIR ਨੰਬਰ 26 ਦੀ ਔਰ FIR ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਰਬ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਉਧਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਆ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ MSP ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵਿਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਐਸਐਚਓ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਸਟੇਟ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟ, ਬੈਸਟ ਇਨ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲकुल ਕੋਲੈਪਸ कर गई है ਤੇ अपना पर कैप्टन का पहली बार नेशनल लेवल पे थले चले गए। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका ज़रूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। वैसे ही यहाँ भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोज़गार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका ज़रूर दें। और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है। 6 साल के अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में, 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी।
लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहाँ 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्जाम क्रॉस किया। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ, को ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सुमेध सैनी के खिलाफ जो केस है ये 2 केसेस हैं, बैबल कला और बरगाड़ी। बैबल कला केस में चलान फाइल हुआ सुमेध सैनी के खिलाफ 15 जनवरी को और कोर्ट ने समन्स इशू किए हैं इसको 9 फरवरी के लिए। उधर उसके थोड़े दिनों बाद ही इन्होंने मेरे ख्याल 18 या 19 तारीख को बरगाड़ी केस में भी सैनी के खिलाफ चलान फाइल हुआ है और उस केस में 18 फरवरी डेट पड़ी हुई है। तो जो बैबल कला वाला केस था उसमें 15 जनवरी को चलान फाइल होने के बाद 19, 21 और 29 जनवरी को सुमेध सिंह सैनी के लॉयर्स की तरफ से एप्लीकेशंस लगी थी चलान की कॉपीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जो कोर्ट ने एप्लीकेशंस रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी। उनको सुमेध सैनी ने हाई कोर्ट चैलेंज करा, जो उसको विड्रॉ करनी पड़ी। और उसके बाद 8 फरवरी को सुमेध सैनी ने अगाऊ ज़मानत लगाई, अपनी अग्रिम ज़मानत लगाई थी इस केस में, जो सुमेध सिंह सैनी ने 9 फरवरी के लिए जो केस है उसमें लगाई थी, तो जिसका नोटिस हुआ 11 फरवरी के लिए। तो 9 फरवरी की डेट जानते हुए कि सुमेध सैनी को 9 फरवरी को पेश होना है कोर्ट में, सुमेध सैनी पेश नहीं हुआ। इस केस में जब सुमेध सैनी को समन्स गए थे कोर्ट की तरफ से 9 तारीख को पेश होने के लिए, तो प्रोसेस सर्वर को सुमेध सिंह सैनी से उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलने नहीं दिया। उसी तरह उमरा नंगल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उमरा नंगल से नहीं मिलने दिया, जिस कारण प्रोसेस सर्वर जो समन्स से वो उसके घर के बाहर चिपका के थाने में DDR कटवा के उसने कोर्ट को अप्राइज कर दिया। अब इस चीज़ से बड़ा क्लियर ये प्रूव होता है कि सुमेध सिंह सैनी अपने आप को किस तरह मिसयूज़ कर रहा है सिक्योरिटी। दिल्ली में वो ये प्ली लेता है कि जी मैं दिल्ली ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, मुझे बहुत स्वीयर एक थ्रेट परसेप्शन मेरे बहुत हाई है और मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरी तरफ वहाँ पे अजीत सिंह पूला जैसे निहंकी क्रिमेशन अटेंड करता है, उसमें उसको कोई खतरा नहीं। उधर दिल्ली में बैठा हुआ और दिल्ली ट्रायल में पेश नहीं होता और मोहाली SIT को कहता है जी मैं तो दिल्ली बैठा हूँ। दिल्ली कोर्ट को मिसलीड करता है ये कह के कि जी मैं सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे पेश नहीं हो रहा, और सिक्योरिटी चंडीगढ़ में छोड़ के अंडरग्राउंड होता है 25 दिन, अभी भी वो सिक्योरिटी छोड़ के भागा हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर सिक्योरिटी छोड़ के वो इतना भागा हुआ है, बार बार भाग रहा है, आदत से मजबूर है भागने के लिए, तो सिक्योरिटी रखी क्यों है और उसको कौन सी थ्रेट परसेप्शन है? और सिक्योरिटी को यूज़ किस लिए कर रहा है? कोर्ट में ना पेश होने के लिए। सिर्फ जब मन किया सिक्योरिटी छोड़ के अकेला भाग गया, जब मन किया कोर्ट में कह दीजिए मुझे खतरा ही बहुत है इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता। अब आप ये इससे ज़्यादा मिसयूज सिक्योरिटी का क्या होगा कि प्रोसेस सर्वर के थ्रू इसने समझ भी नहीं लिए। सो इसलिए सुमेध सिंह सैनी के अब हम ये भी खिलाफ लिखने जा रहे हैं गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट इसकी सिक्योरिटी डेफिनेटली विड्रॉ की जाए। जब ये खुद ही सिक्योरिटी छोड़ के हर बार भाग जाता है तो इसका मतलब इसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो इसकी सिक्योरिटी डाउन स्केल होनी चाहिए। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਡਲ ਆਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਰ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ, ਕਲਿਆਣ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ उपलब्धियां दे वाल लेके जाएगा ते वड्डा विकास हिमाचल दे विच होवेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकें। हम इस बात से सहमत है कि काफी बड़ा संकट कोविड का जो रहा है उसमें कुछ चीजें प्रभावित हुई हैं, थोड़ा असर जरूर दिखेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा बजट बेहतर होगा हिमाचल के विकास के लिए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है ऐसी चीजों पर अपने आप को जो है जिस प्रकार से वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है कि देश की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता है, ये भारत मजबूत राष्ट्र है और विशेष तौर से नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व में भारत जब चल रहा है तो ऐसे में कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को परहेज करना चाहिए। एक तो कोविड के संकट से भारत बाहर निकला, जिसके लिए उनको लग रहा था कि बहुत बड़े संकट में से बजट में ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के वो मान के चल रहे थे। बजट जो हमारा बहुत संतुलित आया, बहुत बेहतरीन आया, डेवलपमेंट की उसमें हर तरह की संभावनाएं हैं और ऐसे में अब हट करके इस तरह से कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद लेने के लाभ लेने की दृष्टि से, जो देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता पर जिस प्रकार का प्रश्नचिन्ह खड़ा करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बचना चाहिए इससे। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल दे लिए नहीं, फिर मुड़ हाजिर हुने आ नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लिए मैनूं दिओ इजाजत। बहुत बहुत धन्नवाद।